वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी बैरागण महला चौथा। ज्यों जननी गर्भ पालती सोत की कर आशा वड्डा होए धन खाट दे कार भोग बिलासा त्यों हार जन प्रीत हार राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हार राख मेरे गुसैया जान की उपमा तुझे वडैया मेरे राम मैं मूर्ख हार राख मेरे गुसैया जान की उपमा तुझे वडैया। परम सत्कारयोग परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तखत और वखत दे मालक साहिबे कमाल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र निगी गोद दा आनंद मान रहे। गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों वड भागे हाँ रोजाना बाणी दे नाल सांझ पा के अपने जीवन नूं सचियारा बनाउण दा एक निमाणा जिहा यतन करदे हां। जो पावन बचन आप जियां ने श्रवण कीते हन चौथे नानक गुरु रामदास पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीते हुए गौड़ी राग दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंक 165 उपर सुभाएमान हन। आओ विचारां नूं आरंभ करन तो पहला धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शी हुई फतेह दे नाल सांझ पा लईए।
कोई भी रसना वांझी ना रहे, इक्के ही वार कहन ते बड़े अदब सत्कार और प्यार दे विच भेज के फतेह परवानो जी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रहाउ दियां तुकां दे अंदर गुरु रामदास पातशाह जी ने बख्शिश की है। मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया। हे मेरे राम, हे मेरे मालक, हे वाहिगुरु जी, मैं मूरख हाँ, मैनू अपनी शरण दे विच रख लवो। जानकी उपमा तुझै वडैया, तेरे सेवक दी वडियाई तेरी ही वडियाई है, इसे करके मैनू अपनी शरण दे विच रख लवो। हुण देखो, जेकर धी पुत चंगा होवे ना तां माँ प्यो की सिफत होंदी है कि फलाने दा बच्चा बड़ा नेक है, बड़ा चंगा है, मेहनत करता है। कोई दर्जी कपड़े सीन वाला कपड़ा चंगा सी दवे ना, कपड़े की नहीं दर्जी की सिफत की जाती है कि फलाने ने कपड़ा बड़ा सोहना सीता है। जेकर एक सिख का जीवन कमाल का होवे तां उत्थे सिफत गुरु की हुंदी है कि बाणी पढ़ के विचार के इन्हें जीवन दे विच कमा के अपने जीवन नूं चंगा बनाया है। आपां रोजाना सोदर बाणी दे अंदर पढ़ते हैं, पातशाह जी ने आख्या है, गुरु नानक साहब पातशाह जी के बचन ने, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश इन्नी वड्डी है कि लिखण दे विच लिआंदी नहीं जा सकती, बहुत वड्डी उहदी बख्शिश। वड्डा दाता तिल ना तमाए, अकाल पुरख दातां देण वाला है, बहुत दातां देंदा है, उसनों रत्ता भर भी लालच नहीं। अकाल पुरख परमात्मा नूं लालच नहीं कि कोई मेरी सिफत तो सलाह करे, मेरे गुण गावे। असी अपने लिए गाउणे ने, असी गावांगे, गुरबाणी नूं अपने जीवन का आधार बनावांगे, जीवन साडा सचियारा बनेगा, गुरु नूं लालच नहीं हैगा। हुण गुरु रामदास पातशाह जी ने आख्या है, जानकी उपमा तुझै वडैया। गुरु रामदास पातशाह जी ने आख्या है कि तेरे सेवक की वडियाई तेरी ही वडियाई है। जेकर आपां इतिहास पढ़ के वेख लईए गुरसिखां दा, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, हर राख मेरे गुसैया। अरदास करते हैं गुरु रामदास पातशाह जी की अपनी शरण में रख लवो। जानकी उपमा तुझे वडैया कि तेरे सेवक की वडियाई तेरी ही वडियाई है। पहली पंक्ति के अंदर गुरु रामदास पातशाह जी ने बख्शिश की, ज्यों जननी गर्भ पालती, सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा। उदाहरण वरती गुरु रामदास पातशाह जी ने, जिवें कोई माँ पुत्र जम्मण की आस रख के 9 महीने अपने गर्भ दे विच अपने कुख की संभाल करती है, बच्चे नूं संभालती है, आस लाउंदी है कि मैं पुत्र नूं जन्म देवांगी, मेरा पुत्र वड्डा होवेगा, धन खट कमा के घर लियावेगा अते मैं अपने बुढ़ेपे दे विच सुख माणांगी, ये मेरे बुढ़ेपे दे विच मेरा सहारा बनेगा। वड्डा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा, वड्डा होवेगा, मेहनत करेगा, बुढ़ेपे दे विच मैनूं संभालेगा। ये आस ला के एक माँ अपने बच्चे नूं 9 महीने कुख दे विच पालदी है, कुख दी संभाल करदी है
पातशाह जी कहते त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा। जिवें एक माँ अपने बच्चे नूं 9 महीने कुख दे विच पालदी है, इसे तरह परमात्मा अपने सेवकां दी प्रीत आप हथ दे के सदा कायम रखदा है। त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा। हुण गुरु रामदास पातशाह जी ने इस पावन शब्द के अंदर सानू ये भी समझाया है कि सानू अपने रिश्तियां की कदर भी करनी चाहिए है। चाहे किसी भी रिश्ते की आप गल कर लीए, चाहे वो नूंह सस दा है, अज ये रिश्ता बहुत बदनाम हो गया क्योंकि ये रिश्ता गुरु के पास बैठिया नहीं आके। जेकर गुरु के कोल बवांगे नहीं, आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी तो पूछांगे नहीं कि सानू जीवन बतीत किस तरह करना चाहिए है, ਤਾਂ ਇਹ रिश्ता बदनाम ही रहेगा। दूजे रिश्तियां दे वल झात मार के वेख लव, एक पुत्र दे लई भी गुरु रामदास पातशाह जी ने सुनेहा दिता, काहे पूत झगरत हौ संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। एक नूंह दे लई भी गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने सुनेहा दिता। पातशाह जी ने सलोक 12 ते वधीक दे अंदर आखिया, ओ तंगी पायो हरी गहरी गंभीरी, ससुर सोहिया किम करी, निमन ना जाए थनी, तू अपनी सस दा अदब सत्कार क्यों नहीं करदी। अगों नूंह जवाब देंदी है, मेरे जोबन दे करके मैथों सस दे अगे झुकिया नहीं जा रहा। गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आख्या, गज जे लगा गिड़वड़ी, सखीए धौल हरी, से भी टहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी। तू हंकार कादा करदियां जवानी दा, इत्थे तां मैं आसमान नूं छूंदियां होईयां, महल माड़ियां वड्डे वड्डे महल धरती दे डिगदे वेखे ने, तेरा हंकार भी एक दिन ढह जाएगा। ये जोबन दा तू मान करदियां, बडेपा तेरे ते भी आ जाना है। हुण देखो इस रिश्ते नूं बदनाम किया गया, नूंह ते सस दे रिश्ते नूं बहुत ज़्यादा टीवियां दे विच वेख लो, चाहे इस रिश्ते नूं निंदिया ही गया है। तो अज समाज के अंदर देखो जो कुछ टीवी सीरीयल के अंदर सानूं विखाया गया, वो कुछ समाज के अंदर हो भी रहा है। बहुत घट घरां दे विच लोकां ने इस रिश्ते नूं सांभ के रखिया है। सस ने नूंह नूं धी बना के रखिया है, ते नूंह ने मां नूं सस नूं है जिहड़ा मां बनाया है। बाकियां ने समझिया नहीं इस रिश्ते नूं। जेकर समझिया हुंदा, जेकर ये गल चेते रखी हुंदी कि दो रिश्ते एक भैन लै कह लो एक इस्त्री निभाउंदी है, अज जेकर नूंह है तो कल उसने सस भी बनना है बुढ़ेपे दे विच जाके। रिश्तियां दी कदर नहीं। ते गुरु रामदास पातशाह जी ने इस पावन शब्द के अंदर सानू समझाया है कि जेकर एक माँ बच्चे नूं 9 महीने गर्भ दे विच कुख दे विच पालदी है, बच्चियां दा भी फर्ज बनता है माँ प्यो नूं सांभण। हुण देखो एक जवाई दे लई भी गुरु रामदास पातशाह जी ने सुनेहा दिता है। गुरु रामदास पातशाह जीवन पढ़ के वेख लो। अज दे जवाई की गल करिए तो गुरु रामदास पातशाह जीवन पढ़ के वेख लीए। अज परिवार वालियां नूं हत्थां पैरां दी पै जाती है जदों जवाई आ जाए, किते रुस के ना चला जाए। कदी आखिया कि पुत्तर रुस के ना चला जाए, पता पुत्तर ने नहीं रुसना, जवाई रुसदे ने। जवाई जेकर पुत्तर बन के सहुरियां ते जाण फिर तां नहीं रुसदे, पर जदों जवाई बन के जाते हैं कि साड़ी उत्थे चंगी सेवा होनी चाहिए है। तो गुरु रामदास पातशाह जीवन पढ़ो, उत्थे जवाई बन के नहीं सेवक बन के उत्थे गुरु अमरदास पातशाह जी के कोल सेवा की। टोकरी ढोई है उत्थे। जदों रिश्ता हो गया, आनंद कारज भी हो गया, गुरु रामदास पातशाह जी रिश्तेदार मिलन दे लिआए जे टोकरी ढोंदिया वेखिया ना, तो ये आखिया सी रिश्ता असी इत्थे इस करके कीता सी कि तू सहुरे घर रह के टोकरी ढोवेगा। तो लड़के भी गए सी, ये बोल भी बोले सी रिश्तेदारां ने कि ये ना समझिया जे कि ये पिछे कोई है नहीं, कि असी सारे बैठे हाँ तुसीं टोकरी ढवा रहे जे।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਨਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਲਾਦ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸਾਂਭਦੇ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਖੰਘਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੈਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੱਜ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ, ਸੇ ਭੀ ਟਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਾਣੀ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰ ਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਜੰਮਾਂਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਪ ਹਥਾਸਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨ ਦੇਵੈ, ਫਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣਾ ਦੇ ਬੁਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਸ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੱਸ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ, ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ ਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ 100% ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਪ ਹਥਾਸਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝੈ ਵਡਈਆ ਰਹਾਉ। ਮੰਦਰ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਭਾਵੈ,
हर सब रस मीठे मुख लगै जा हर गुण गावे। जिस मनुख नूं मन दे विच परमात्मा दी सिफत सलाह प्यारी लगनी शुरू हो जाती है, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਾਰ, ਹਾਰ ਜਸ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਮੀਠੇ ਮੁਖ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਲੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੀ ਕੁਲੀ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਵੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਆਪਣੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰ ਹੈ, 21 ਕੁਲੀ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਵੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਚੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਦਾ। ਲਾਲਾ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ ਕਿਆ ਤਿਸ ਤੁਰਾਈ। ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਘਾਸੀ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਢਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਘਾਸੀ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਢਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਸਿਆਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਚੁੱਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਹਰ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਏ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।